بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turishi, o'zimizning ilahimizga, o'zimizning Robbimizga barcha maqtovlar, barcha sanalar. Biz uni maqtaymiz, uni buyuklaymiz, uni zo'rlaymiz. Barcha g'iybatlarimizni ona biz qilamiz. Ham o'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning gunohlarimizdan, Alloh taoladan afv so'raymiz, tavbalar keltiramiz. Ham o'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Allohga sig'inamiz. Ham kimni Alloh taolo hokim va ko'ndirsa, uni hech kim bir adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda hokim va ko'ndira olmas. Ham shahad beraman, sunnatda loyiqli ravishda g'iybat qilarday birgina zot. Bu ilahimiz, u bizning Robbimiz Alloh taolo. O'g'na loyiqli barcha g'iybatlarimizga ham shahad beramiz sunnatda Muhammad, u Alloh taolaning suyukli payg'ambari, uning elchisi, uning quli. Ham Alloh taolo o'zining salami ham salovatini bersin suyukli payg'ambarina, payg'ambarimizning oilasina, uning sahobalarina, ham endi payg'ambar sunnatına, dinina yarayışı har bir musulmon qardoshga. Alloh taolo bir oyatida aytadi: "Va aqimus solata va atuz zaka." Namozlaringizni turg'izing'iz, ham zakatlaringizni to'lagingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, bu hadis Buxoriy ham Muslim sanadida kelgan, Islom dini 5 bag'onaga negizlangan. Ham birinchisi shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. Birinchisi u shahadat beru, shahadat ig'lon etu, kishilarga yetkuru, uning durustligine inanu, ishonu, durustligine ishong'ash, uning ma'nosini bilgach, inong'ash, sen de kishilarga ig'lon etasan, shahadat berasan. Nindi shahadat? La ilaha illalloh Muhammadan rasululloh. Loyiqli ravishda g'iybat qilarda bir ilah yo'q, bir zot yo'q. Mar Alloh o'zigina ham shahad beramiz shunaqta Muhammad Allohning elchisi ekanligina. Mana bu endi birinchi bag'ona, bu endi tub bag'ona. Ham ikkinchi bag'onasi shu shahadatdan so'ng eng muhim bag'onasi u namozni turg'izu. Alloh taolo farz qilgan 5 vaqt namozni turg'izu o'tav. Andan so'ng zakatlarni to'lav. Alloh taolo boylarga yukladi, miskin faqirlarga zakatlarni to'lav. Ham 4-chi bag'ona Ramazon oyida roza tutuv, ham 5-chi bag'ona buldirilgan kishilarga Allohning yurtuna Ka'batullahga hoj qiluv. Mana bu qardoshlarim islom dinining bag'onalari. Islom dinining bag'onalari agarda birsigina bo'lmay ekan, endi uni islom dini durust bo'lmay yoki bikta zo'r kimchilik bilan bila. Iskachira zakat haqida. Alloh buni haqida boshqa oyatlarda da iskachira وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Şul kishilar qaysilari oltinlarni ham kumushlarni jiyalar, ham Alloh yo'lida sarf etmaylar. Alloh qo'shgan yerga qo'llanmaylar. Shotlandir ularga ranjikush azob bilan. Yawma yuhma alayha fin-nari jahannam. Ham bu oltin ham kumushlari qiyomat kunida jahannamda bir qattiq qizdirilashaqlar. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Andan so'ng oltinlar, kumushlar qizdirilgandan so'ng kishining betine, qirlarına ham orqasına yabishtirilashaklar. Ham aytilar ularga, mana bu endi sizning jig'an, to'plagan boyliklaringiz. Mana totib qarag'iz, ul boyliklaringizni totig'iz. Shu boyliklaringizni qaysilarini siz jidingiz, ham Alloh yo'lida ulashmadingiz, boshqalarga ulush chiqarmadingiz. Alloh taolo 2-oyatida aytadi: "Va yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadlihi va khayran lahum." Saronnashgan kishilar Alloh taolo ularga bergan ne'matlarni, o'zining ne'matidan, o'zining fazilatidan ularga bergan ne'matni boshqalarga ulush chiqarmovchi kishilar, saronnashuvchi kishilar bir o'ylamasinlar, bir misha qolgan mol-mulkatlari Alloh uchun xayrli deb. Bir o'ylamasinlar. Ne kızganish kishi shunday fikrda,
zakat бирмәсәм, садака бирмәсәм, миндә күбрәк кала, бу минем өчен яхшырак дип уйлый. Ой, Алла уйламасын. Бу бик тә хаталы фикер. Бу шайтанның фикере. Һәм шайтан сиңа тели факирлек һәм бузыклыкны. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә уйламасыннар, бу аларга хәерлек дип. Бәл хуа шаррун лахум, бәлкем бу аларга начарлык кына булачак. Аларга начарлык булып әйләнеп кайтачак. سَتَوَّفُّونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Һәм үзләре нәрсә җыеп калдылар, нәрсә соранашып калдылар, кыямәт көндә аларга yüklәнәчәк. Аларның өстенә yüklәнәчәк бу әйбер. Алар өчен җавап бирәчәкләр. Һәм белегез, җирләрнең күкләрнең байлыклары ул Аллаһ Тәгаләнеке. Һәм Аллаһ Тәгалә сезнең эшләгән эшләрегезне белә. Хәтта син сорананып калсаң да, ничек синең мал-мөлкәтең белән? Ярар, син берәйбер төзеп куйдың, берәйбер алып куйдың, ләкин бит әҗәлең җитә, үләсең, һәм инде барча туплаган мал-мөлкәтләрең барчасы җир өстендә кала. Мискин факирләрнең хакларын бирмичә үлеп китсәң, закатыңны түләмәчә үлеп китсәң, инде булар шушы җыган мал-мөлкәтләрең инде синең өстеңә yüklәнәчәк. Синең өстеңә бастырылачаклар. Һәм Абдулла ибн Умар радиллаһу анһу хадисен без моныңча да карап киттек. Бу узын хадис әлбәттә, шуның бер кисәгенә без искә төшерәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Агар берәр кавым закатларын түләмәсәләр, үзләрен закатларын тыеп калсалар, мисkin факирләргә өлеш чыгармасалар, илләмәр Аллаһ Тәгалә күктән яңгырларын тотып калачак. Аларга тотып калачак. Агар да хайваннар булмаса, аларга бер тамчы да яңгыр төшмәс иде." Бу хадисне Шейх Албани рахмаллаһ хәсәнгә чыгара. Бу хадис бик күп сүннә җинтикларда килә. Ибн Маҗиһтә, Табаринидә дә, һәм Әл-Хакимдә дә инде мәгънәсе белән дә ул башка дәлилләргә туры килә. Шулай итеп агар да закат хакында дәлилләрне укысак һәм куркытучы дәлилләрне укысак, алар бик күп кардәшләрем. Шуны билик, ул безгә yüklәнгән фарыз, бәлкем ул ислам диненең рөкене. Һәм билик, ул закат бер төрле генә түгел. Закат бер төрле генә түгел, ул дүрт төрле. Беренчесе инде ул, шушы аятьләрдән дә без күрдек, ул закатны чыгару алтын һәм көмештән. Пәйгамбәр заманда хәзерге вакытта кебек сумнар, рубльләр дип әйтик, долларлар, евролар булмаган, кыягыз акчалар булмаган, аларда булган тәңкәләр. Тәңкәләр яки булган алтыннан, яки булган көмештән. Һәм һәрберсенең үз авырлыгы, вәзене булган. Һәм шушы тәңкәләр белән алар хисап кылганнар, сатып алганнар, сатканнар. Һәм шулай булгач, аларда шушындый мал-мөлкәт булгач, алар шушы мал-мөлкәттән закат чыгара торган булганнар. Һәм пәйгамбәр заманында алтын һәм көмеш икесе бер бәядә булган. Агарда закатның вәзне белән чуклаганда, икесе бер чама бәясендә булганнар. Шуңа да алтыннан булган закат, көмештән закат чыгарыла, агарда шартлары үтәленсә. Агарда ул шартлар тула икән, инде аннан чыгару фарыз ваҗиб булып тора, һәм шул шартлардан нисабы җитү. Нисабы җитә икән, инде аннан закат чыгару кирәк, ләкин булай гына әле бу гына җитми, бер ел синдә ул нисабы сакланырга тиеш. Бер ел буе ул мал-мөлкәтең юкка чыкмаска тиеш. Менә шу шартлар. Һәм алтынга нисабына килгәндә ул 85 грамм. 85 грамм. Безнең акчаларга әйләндергәндә күпме соң ул? Аны белер өчен безгә белергә кирәк 1 грамм алтынның бәясен. Менә кайчан син беләсең 1 грамм алтынның бәясен, шуны тапкырлыйсың 85-кә. Хәзерге көннәргә агар да без китсәк, инде ул 4000-нән артык. Шу 4000-нән артык булган акчаны тапкырлыйсың 85-кә, бу инде килеп чыга 300 меңнән артык булган акча. Һәм агар да кешеләр шушы 1 еллык тора икән, ул аннан закат чыгара. Бу булды алтыннан. Көмешкә килгәндә, аның нисабы 595 грамм. Шулай ук аннан закатны бәясен белер өчен, шушы 1 грамм көмешне син тапкырлыйсың хәзерге вакытта булган бәягә. Агар да без карасак, чама белән әйтсәк, ул 50 сум булсынмы, 55 сум булсынмы, 60 сум булсынмы, 65 сум булсынмы, көмеш уйный ул һәр. Бер күтәрелә, бер төшә, бер күтәрелә, бер төшә. Инде шуңа да закат фондлары чамалып куйдылар 37 мең. Агар да инде кеше төгәлләрәк түлим дип әйтсә, инде ул аша да карый. Менә бүгенге көндә көмешнең бәясе күпме? Ул күрергә мөмкин анда 55 сум, яки анда 56 сум. Һәм агар да уларны тапкырлый икән 595-кә, ул якынча килеп чыга 33 мең, 34 мең
әйткәнебезчә, инде көмеш шайтырып уйный. Шайтырып агар да кешедә, ярар, урта бәясен алыйк, якынча әйтик, 35, 36, 37 мең ел буе, ел дәверенә, 2нче елга саклана икән, менә моннан инде закат чыгара. Һәм әйткәнебезчә, Пәйгамбәр заманда көмешнең нисабы һәм алтынның нисабы бер тигез булган. Шуңа да кемдәдер алтын булган, ул алтыннан чыгарган закатын. Кемдәдер көмеш булган, ул көмештән чыгарган. Ләкин безнең көннәргә килгәндә, без алтынны карасак 10 мәртәбә кыйммәтрәк көмешкә караганда. Шуның өчен дә без алтынны инде көтеп тормыйбыз. Без инде чыгарабыз көмештән. Шайтыр багар да кешедә көмеш нисабы 1 ел чыга икән, инде ул аннан закат чыгара һәм закат чыгарыла 40тан 1 өлеше. Мисал китерергә була, агар да кешенең нисабы әйтик 37 меңнән артып китә икән, әйтик бүген 1 Шабан. 1 Шабан аенда һәм монда искә төшереп китәргә кирәк, кашан син 1 еллык вакытны шулайсын икән, шуларга кирәк һиҗри ел белән, шуларга кирәк түгел милади ел белән. Чөнки милади 12 көнгә якын, аның көннәре озынрак. Шулай булгач, агар да син милади көн белән барсаң, син 12 көн белән соңрак биргән буласың. Һәм 12 көн буе гынаклы буласың. Сиңа бер көнне дә, көннең яртысында, көннең бер өлешендә соңга калу кирәк түгел. Шулай булгач, агар да син 1 Шабанда синең акчаң тула икән, 37 меңгә тула икән, булды синең шутың китте. Һәм 2нче елның 1 Шабанына җиткәнче, әйтик, 29 яки 30 Раҗабка килеп җиткәч, менә 1 ел чыга бит инде шулай. 1 ел чыккач, син карыйсың, ничә синдә акчаң? Агар синдә 37 мең яки 40 мең, менә 40 мең ди. 40 мең булды синең. 40 меңне 40ка бүләсең 1 мең. 40 меңнән 1 мең чыгарасың. Яки шулайсың, синдә 80 мең. 80 меңне бүләсең 40ка, була 2 мең. Агар да була икән 120, 120 бүләсең 40ка, була 3 мең. Менә шулай торып инде син бүләсең. Агар да инде 45 булган икән, яки 50 булган икән, яки 60 булган икән, 60 бүләсең 40ка, менә сиңа була 1500. Менә шулай торып шулап закатны чыгару кирәк. Аннан соң икенче төре, ул инде хайваннардан, маллардан закат чыгару. Сыерлар, сарыклар, дөяләр. Ул шул вакытта, агар да инде ул күпчелек вакытында далада йөри икән. Далада йөри икән ул хайваннар. Агар да инде кеше үзе ашата икән, үзе шертә икән, монда инде әлбәттә аннан закат юк. Һәм бу хайваннар шул очракта агар уланы ит өчен тотса һәм нәсел өчен тотса, ул вакытта ул аннан закат чыгара торган була. Инде аның нишкәле мәсьәләләргә кирип тормыйбыз. Һәм өченчесе сәүдәдән. Кеше сәүдә кыла, кешенең сәүдәсе бар, һәм аның бөтен акчасы шушы сәүдәдә, шушы сәүдәне сата торган бәя белән шулап чыгара да, һәм якынча шуның 40тан 1 өлешеннән закат бирә. Һәм дүртенчесе җирдән үсеп чыккан җиләк-җимешләрдән, агачлардан һәм җирдән үсеп чыккан үсемлекләрдән закат чыгару. Һәм безнең җомгабыз да менә шушы дүртенче төр хакында бүген булыр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману, анфику мин таййибати ма касабтум, ва мимма ахраҗна лакум минал ард." Эй иман китерүче бәндәләр, үзегез эшләп тапкан чиста мал-мөлкәтләрегездән инфак кылыгыз. Һәм шулай ук җирләрдән сезгә без чыгарып биргән ризыклардан закатларыгызны түләгез, инфак кылыгыз. Менә бу аятта без күрәбез, Аллаһ Тәгалә искә төшерә, җирләрдән без өчен чыгарган ризыклардан закатны түләгез. Һәм билик, менә 4 төрле закат дип әйттек бит. Шуның иң көчлесе һәм иң ныклысы шушы җирдән чыгарылган ризыклардан закат чыгару. Иң көчлесе ни өчен? Чөнки ул кешенең күзенә ачыктан-ачык булып күренеп тора. Кеше әйтергә мөмкин, юк, мин бит эшлим, мин бит сәүдә кылам, мин бит тырышам. Бит менә монысына син утыртып куясың һәм Аллаһ Тәгалә сиңа җирдән чыгарып бирә. Күпме мәртәбә арттырып чыгарып бирә ризыкларны. Ул арпа булсынмы, ул будай булсынмы, ул бер агачлардан күпме финиклар чыга, ул бер агачтан күпме üzümнәр чыга, виноградлар чыга. Бу инде ачыктан-ачык күренеп тора торган Аллаһ Тәгалә сиңа биргән ниъмәте. Чөнки син аны үзең үстереп чыгара алмыйсың. Син күпме тырышсаң да, күпме көч түксәң дә, син үзең ул будайларны, арпаларны тартып чыгара алмыйсың һәм син аңа будайларны тизеп тә чыга алмыйсың. Бу инде ачыктан-ачык булып күренеп тора. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән
булган нимәте, шуңа да бу закат иң каты, иң көчле закаттан. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә тагы үзенең аятларында: "Ва тухаққу йома хасадихи", һәм җыеп ала торган көнендә аның хакын бирегез. Шу аятларда без күрәбез, Аллаһ Тәгалә әмер кылып әйтә, җимешләрне җыйган көнендә аның хакын бирегез. Ягъни мискин факирләргә аның хакын бирегез. Ягъни бер өлешен чыгарып бирегез. Менә бу аятларда без күрәбез, Аллаһ Тәгалә фарыз кыла, ваҗиб кыла җирдән чыккан ризыклардан башкаларга өлеш чыгаруны. Һәм шуңа да Ибн Кудама, бу инде имам зур галим, Ал-Мугни китабында әйтә, галимнәр бердән бер сүз әйттеләр: будайдан, арпадан, финиктан һәм йөземнән закатны чыгару ул ваҗиб гамәлләрдән. Һәм бу шул сүзне Ибн Мунзир һәм Ибн Абдул-Бар әйтә, шул сүзләрне. Анда галимнәр төрле фикердә әйттеләр. Нәрсәдән чыгарыла, ләкин инде без эшкә төпченеп кирип тормыйбыз, ләкин шуны белик, ничек бу шулай ук Ибн Умар, бу безнең сахабаларыбыз Ибн Умар ва Муаз һәм Абу Муса ал-Аш'ари, аларга иярүче Ал-Хасан al-Басри, табигиннардан Аш-Шаъби ибн Сирин, хәзер булучы булган имамнардан, инде ул галимнәрдән Шейх Албани, Шейх Мукбил, Шейх Хаҗури, алар инде әйтәләр, закат чыгарыла шушы 4 төрле ризыктан. 4 төрле ризыктан инде ул будай, арпа, йөзем һәм инде финик. Һәм Шейх Утәймин рахмәллаһ Шәрх Мумти китабында моны хакында әйтә, бөртекләрдән һәм җимешләрдән закат чыгарыла, шул ризыклардан кайсылары үлчәнеленә һәм сакланыла. Үлчәнеленә һәм сакланыла. Ни өчен мондый шартлар куелды, үлчәнелә һәм сакланыла? Чөнки үлчәү хакында Пәйгамбәрбез Аллаһ үзе әйтәчәк. Ул хәдисләрне укырбыз. Ни өчен сакланыла? Чөнки ул факир, мискин өчен иң файдалы ризыклардан булып тора. Агар да тиз бизләр торган ризык булса, ул нәрсә файдалана? Ул синең биргән закатыңнан. Агар син аңа бер өлешен бирәсең икән, бер 3-4 көннән соң син биргән ризыклары әшәкеләнмәтә икән, инде аның максаты да калмый ул закаттан. Шуңа иң файдалы закат шул очракта агар да ул киптерелсә, ягъни саклап була ала торган булса, менә шулардан инде закат чыгарыла. Һәм бу аятта без аңладык, җимешләрне җыеп алганнан соң аның хакын бирегез. Шуйттырып, бу аяттан без аңлыйбыз, җыеп алганнан соң аның вакыты 1 ел көтәргә кирәк түгел. Ничек алды һәм көмештән закат чыгарган шикелле. Чөнки 1 ел көтүдән бер нинди дә файда юк. Син җиләк җимешләрне җыеп алгач, бөртекләрне җыеп алгач, аны саклап ятуда аннан гына ул артып китми. Аермалы буларак алтын көмештән, чөнки алтын көмеш һаманда ул арта. Бу юк, артмый. Шуның өчен булган микъдарын шул вакытта мискин факирләргә бирергә кирәк. Агар да без килсәк, финик белән йөземгә ул кашан бирелә? Ул кашан бирелә? Шул вакытта кашан ул киптерелгәч. Җугыш вакытында түгел. Агар син виноградны бирсәң, ул закаттан китми, аны киптереп бирә кирәк. Аны киптергәч, финикны киптергәч, ана сиңа шуннан уннан бер өлешен чыгарып бирәсең. Бөртекләргә килгәндә аны чист тартып бирү кирәк. Инде кашан син җыеп алдың, чист тарттың, менә бу тышларыннан, шүпләреннән чыгаргач, инде шутлап чыгарасың, һәм шуннан соң инде син бөртектән аерып аласың. Агар да инде чист тартканчы ниндидер бер өлешне аласың икән бөртектән, аны инде син шутлаганда шутларга кирәк. Мисал китерик, мәсәлән, кеше будайларны җыйганда, һәм комбайнер ала берничә бункер будай ала, арпа ала. Һәм бу хуҗа язып ала, бәк син ничә бункер алдың? Син алдың, мәсәлән, 7 бункер. Булды, бункерны бу язып куйды. Аннан соң будайларны җыеп алгач, тарткач, аннан соң закатны шутлаганда гомумән күпме чыкты? Арпа һәм шушы бункердагы булган, мыныңчы җибәргән, узаткан бункер будайларны да шул шүткә кертә. Шүткә кертә, общий шутлагач, аннан соң инде факирләргә шуннан өлешен чыгара. Һәм шулай кеше финикны яки йөземне җыеп алган икән, ул кашан кибә? Ул 1-2 ай кибә, шулаймы? Ул кипкәнче аның ашыысы килә, туганнарына таратасы килә, бүләк күчтәнешкә бирәсе килә. Һәм шайтыр 100 кило алып тарата икән, аннан соң инде закат биргәндә, шушы 100 килоны ул үзендә кирдән шутларга тиеш, кертергә тиеш шутлаган вакытта.
Чөнки анда 100 кило эчендә анда фәкыйрьләрнең хаклары да бар. Һәм мондый сорау да бирәләр. Менә бөртекләрне утыртканда без бөртекләрне сатып алабыз. Без бит тракторларга түлибез, без эшчеләргә түлибез, без соляркага түлибез, без арендага түлибез, күпме анда бурычларга керәбез, күпме акчага батабыз. Менә монда хәзер сорау. Монда хәзер нишлибез башта? Шушы бурычларын түләп битрикме, әллә башта фәкыйрьләргә бүлеп чыгарыкмы? Һәм агар да Пәйгамбәр сүннәтенә килгәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул шулай ук ул үскән җиләк-җимешләрдән алган сахабалардан закатны һәм берсеннән дә сорамаган. Син күпме түктең, син эшләрне эшләттеңме, юкмы, син бу җир өчен түлисеңме, юкмы, синең бурычың бармы, юкмы? Бәлки аны сорап тормады. Менә булган мал-мөлкәттән, җыйган мал-мөлкәттән ул шул вакытта шуннан ала торган булган. Пәйгамбәребезнең юлы шушы. Һәм агар да кем әйтә икән, юк, менә бер башта расхутларны чигерә кирәк, аннары гына бирә кирәк, без аннан сорыйбыз, китер дәлилеңә. Чөнки бу мөһим хөкем. Аллаһ Тәала билгеләп куйды фәкыйрьләрнең өлешен. Һәм фәкыйрьләрнең өлешен аларны дәлилсез генә тартып ала алмыйсың. Аларны үзеңдәге булган бурычларың бар дип, яки минем расхутларым күп дип, аларны үзеңнектән генә син тартып ала алмыйсың. Анда фәкыйрьләрнең, мискиннәрнең хакы бар. Син башта фәкыйрьләр һәм мискиннәр белән муамалаңны битер, эшеңне битер, аларга бир, котыл һәм мал-мөлкәтең үзеңнеке булгач кына, аннан соң син бурычларыңа һәм инде башка расхутларыңны түли торгансың. Фәкыйрьләргә бирмичә торып әле, менә бу бүтән җыйган бөртекләр синеке түгел. Аның уннан берлеше фәкыйрьләрнеке. Аны Аллаһ Тәала билгеләп куйды. Аңа син шуны. Син кайчан бөртекләрне җыеп алгач, син уйлама бу бүтәнсе минеке дип. Ләкин аның уннан берлеше ул Аллаһ Тәала билгеләп куйган фәкыйрьләрнең хакы. Һәм син фәкыйрьләрнең хакына керә алмыйсың. Шуңа да башта син фәкыйрьләр хакын бир, аннан син калганы инде ничек телисең шулай үзең куллан. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin ve la udvan illa ala zalimin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ecmaîn. Başka zakat malları kibik jirden çıkan rızıklarının da nisabı var. Hamanın nisabı hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bira, inşallah Müslim Sünnət jintığındakiler. Abu Said el-Hudri radiyallahu anh ayta, birtükte hem jilek jimişte zakat birilmez illa mağar da ol 5 avsaqqa jitkənçe. Avsaq har inşallah biz onu söyleşiriz, onun hakkında. Şöyle bu hadiste hem Buxarıda kila ol 5 avsaqdan azraq bulayken seni jigan rizqın jirdən üsüp çıqqandan anan indi zakat çıgarılmay. Avsaq indi ol köplük san. Birlik sanı vasaq. Vasaq ol şunday kuləm. Peygamber o zamanda bulgan şunu bir yomkis, abiyom, kulem dip etik. Ulçav tugul, kilogram ulçav tugul, belki bu şunu bir zor boşka bulgan. Ham şuşu vasak degen boşkaga bir senegine biz ayttık bir şey olur ati inşallah. Ne şunu bir sene 60 sağ kıra. Sağ o şulay Peygamber zamanda bulgan ulçav biremlege. O şundi savut. Ham iste bulsağız fitr sadakasını birgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem habr Müslüman yerge, habr Müslüman hatın kızga irikli bulsun mu, iriksiz bulsun mu, ulu bulsun mu, kişi bulsun mu, vacip kıldı fitr sadakasını şahırga bir sağ. Bu indi Ramazan ayı bitkeş bir sağ kuleminde biz indi rizıkını birəbiz, gayet namazına sadaka etip birəbiz. Ansı da mecburi bulgan fitr sadakası. Şay bulgaç sağ, ol şundi bir zor kulem. Hamul 60 sıya şuşu vasaq degen zor boşkıga. Yara sağ onun kulemi kupmısın. Biz bit bilmiyiz ana. Bir sağqa 4 uç eybir kirgen. Mina garda kişi 2 uçun birleştire iken hem bir tükke batıra da hem 2 uçuna kupmu bir tük sıya mina bu indi bir mud di batala. Hem şu 4 ol bir sağ bulan. Mina şu bir sağ bulan. Hamının hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Abu Davud Sünnət jintığındakiler İbn Umar radiyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kulem yağından ol Medine kulemin alığız, ulçav yağından Mekke ulçavu bilen ulçağız.
Бу бик мөһим сүзләр, Пәйгамбәребезнең бу сүзе бик мөһим. Менә хәзер күләм, сах күләме, ничек соң аның күләме? Ничек соң? Күпме буласың ул? Шуңа да галимнәр дөрескә әйтәләр, ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сагы, Пәйгамбәребезнең шушы савыты, Пәйгамбәрбез заманында булган савыты. Һәм әгәр дә без һәрберебез дә бөртеккә кулларын тыгып, 4 уч белән үлчәсәк, ул ансы да аның төрлечә чыга. Чөнки һәрбер кешенең кулы төрлечә. Кемнеңдер инде бала кебек бәләгә куллары, кемнекендер инде көрәк шикелле куллары шулай бит. Һәм шуның өчен дә иң яхшысы бернинди дә ихтилаф, бернинди бәхәс тә булмаячак, әгәр дә biz әйләнеп кайтсак Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сагына, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм мудына. Һәм әгәр дә biz анда кайтсак, ничек ләзне дәйме, инде бу Сауд Арабстанда гуләмәләр шурасы булган оешма. Шылбыр белән килгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең мудын шулап чыгарып әйттеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең муды ул 700 грамм шамасы. Шулай булгач, bir сәг булыр өчен 4 муд кирәк. Һәм килеп чыга безнең 2 килода 800 грамм. Әлбәттә, бу булай шулау 2 килода 800 грамм. Бу якынча булган үлчәм. Әйткәнебезчә, са һәм муд алар күләм үлчәве. Авырлык үлчәме түгел, күләм үлчәме. Һәм шу күләмгә күпме ризык керә, шушы саг күләме була. Һәм белгәнебезчә, ризыклар төрлесе, төрле авырлыкта. Әгәр дә онны үлчисең икән, җиңелрәк килә. Әгәр дә үлчисең икән, арпа будай, әзенә шут кенә авыррак. Борчак моны салсаң, тагы да авыррак. Йөземне үлчәсәң, ансы да авыр. Финикны үлчәсәң, ансы инде җиңел килә. Әгәр дә карасак, үлчәсәк, һәр ризык төрлечә авырлыкта. Һәм гади халыкка авыр булмасын өчен, буталып бетмәсеннәр өчен, шулай галимнәр әйттеләр, 2 килода 800 грамм. Чөнки нинди генә ризыкны син үлчәмә, шушы саг күләмендә булган савытта 2 килода 800 граммның артып китми. Артып китмәгәч, әгәр дә инде 2 килода 800 грамм белән түли икән, инде аның өстеннән төшә торган була. Һәм bütün шикләрдән дә котыла торган була. Үзенең өстеннән инде юкны төшергән була. Әйе, кайбер галимнәр икенче үлчәүне дә әйттеләр, ничек алардан Шәйх Усаймин рахмалла әйтте 2 килода 40 грамм. Bir саг 2 килода 40 грамм. Һәм ничек кенә булмасын, гыйбатыбыз исән калсын өчен, үзебезнең гыйбатыбыз төгәл үтәлсен өчен, һәм йөрәкләребез тынычлансын өчен, әгәр дә инде без фитр садакасын күбрәк үлчәү белән бирсәк, инде йөрәкләребез тыныч. Инде тыныч һәм инде җитеп бетми дигән фикерләр безне борчымый торган булачак. Гышыр закатын түләгәндә инде бәләкәй белән шукласак, шулай ук йөрәкләребез тыныч була. Бәләкәй белән үлчәсәк, 2 килода 40 белән үлчәсәк, инде ул 600 килода 12 грамм, 6 центнерда 12 кило. Әгәр дә 2 килода 800 белән шукласак, инде ул 840 кило. Аллаһ Тәгалә күбрәк белүче. Менә әгәр дә кеше җыя икән җирдән җиләк-җимешләрне, бөртекләрне, һәм аның үлчәве 612 кило хәтле җирдән чыгара икән, шу хәтле ризыкны, бу килеп чыга аңа ваҗиб булып тора инде аннан бер өлешен чыгару. Аннан бер өлешен чыгару ваҗиб булып тора. Әгәр дә әзрәк икән, 500 чыкты яки 600 генә чыкты, 12 кило җитми, аңа инде ваҗиб түгел. Әйткәнебезчә 612 инде бу бер төр галимнәрнең фәтвасы буенча, икенче галимнәрнең фәтвасы буенча, ансы инде 840 кило. Ләкин инде үзебезне саклау йөзеннән, хилафи мәсьәләләрен чыгу йөзеннән, шиктә калдырмау йөзеннән, гышыр садакасын биргәндә әз белән шукласаң инде bütün шикләрдән дә котыла торган буласың. Аннан соң күпмесен бирергә. Хәзер без аңладык, булды икән, әгәр дә булды икән 612 кило, 6 центнер һәм 12 кило җыела икән, мин бирергә тиешмен. Һәм шуның өлешләре, күпме син аннан өлеш чыгарырга тиешсең. Моның хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, Бухаридә килә, әгәр дә күктән яңгырлар белән һәм җирдәге булган чишмәләр белән, елгалар белән сугарыла икән,
Аннан уннан бер өлеше чыгарыла. Күктәге яңгырлар белән. Син кашан булайларны чәчтең, арпаларны чәчтең, яки виноградлар үсә, финиклар үсә, һәм яңгыр белән сугарыла. Син йөрмисең, шланг белән дә сиптереп йөрмисең, анда машиналар белән дә ташымыйсың, анда лейкалар белән дә йөрмисең. Шулай итеп үзе үсә. Мөмкиндер ул бакчаң синең елгага бик тә якын, инде аңа җитә. Шушы агачта булган тамырлар төпкә эләктереп елгадан суны суыра һәм ул аңа җитә икән, менә бу вакытта инде уннан бер өлеше чыгарыла. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итә, әмма агар да инде кеше бинадх монда хадистә килә, үзе сибеп йөри икән, надх инде ул дияләр белән. Шулай итеп Пәйгамбәр заманында дияләргә савытлар белән төягәннәр дә суны, һәм инде диядән сиптергәннәр, диягә төяп су ташып, шулай итеп игеннәргә, пальмаларга су сипкәннәр, менә мондыйларга 20дән 1 өлеше. Бу вакытта инде 20дән 1 өлеше, агар да инде кеше, мисал итеп әйтик, кеше 1 тонна ала икән, шуны инде ул бүлә 20гә. 20гә бүлгәч, күпме була? 50 кило шәбит. 50 килосын бирә факир мискиннәргә. Агар да үзе суын сипми икән, ул вакытта инде 1 тоннаны 10га бүлә, яки уннан бер өлеше була, ул вакытта инде 100 килосын бирә торган була мискин факирләргә. 1 тоннадан 100 кило. Агар да инде кеше ала икән 100 тонна, 10 тоннасын бирә мискин факирләргә. Һәм тагы соңгы мәсьәләне искә ансы инде безне бик каты борчый. Закат чыгарыламы җиләк җимешләрдән, арбузлардан, бәрәңгеләрдән, кишерләрдән, кәбестәдән, алмалардан, грушалардан. Моның хакында инде Гали радиалlahu анху сахабидан әсәр килә, бер-ике шылбыр белән килә, һәм шушы шылбырлар бөтенсе бергә инде яхшы хөкемгә чыгара. Һәм Али радиалlahu анху әйтә, алма һәм алма кебек булган ризыклардан анда закат чыгарылмый. Һәм тагы башка дәлилләр күрсәтеп тора. Менә саклап булмый торган җиләк-җимешләр, яшелчәләр булсынмы, бәрәңгеләр, кызыл чөгендерләр, кишерләр, кәбестәләр, алардан гышыр садакасы чыгарылмый. Аллаһ Тәгалә безгә йөкләмәгән, аннан закат чыгарырга. Һәм агар да кешене сез күрәсез икән, шундый сүзләрне әйтә икән, әйдәгез бәрәңгедән гышыр садакасы чыгарырга кирәк, уннан бер өлешен бирегез, мондый кебек сүзләрне әйтә икән, инде сез инде аннан сорый аласыз, син ни өчен безгә моны мәҗбүр итәсең, кая сиңа моңа дәлилең? Бу әйткән сүзләреңә дәлилең бармы, юкмы? Шуның өчен дә кеше үзлектән генә шулай итеп әйтергә тиеш түгел, ягъни нәрсәдер кешегә мәҗбүр итәргә тиеш түгел үзлектән генә. Без барчаларыбыз да нигезләнергә тиешбез, таянырга тиешбез Аллаһ Тәгаләнең аятларына һәм Пәйгамбәребезнең хәдисләренә. Һәм агар да без Аллаһның аятларына һәм хәдисләренә без карасак, без аны күрмәсбез. Җиләк-җимешләрдән, яшелчәләрдән закат чыгару. Әмма агар да инде кеше җиләк-җимешләр белән сәүдә кебек куллана икән, мәсәлән, аның бер басу чеснок, ул аны сата һәм саткан акчасы мал-мөлкәте, менә без әйттек бит, көмеш бәясе белән тигезләшә икән, 33, 34, 35 мең, 36 мең ел буена сакланып чыга икән, ул вакытта инде улардан закатын чыгара торган була. Ул шу чеснокларны сата да, ана сине аның акчасы саклана икән 1 елга, менә аннан закат чыгара. Әмма агар да инде кеше булай үзе садака бирәсе килә икән чыгарсын. Агар да инде ул кабакларын җыганда, машалла, Аллаһ Тәгалә күрәм, күп кабаклар биргән, Аллаһның ниматы бит бу. Әйдә күршеләргә дә бирим әле, әйдә теге мискин факиргә бирим әле. Бир анысы бит сиңа беркем дә әйтми. Аны сиңа беркем дә әйтми, ярамый дип, бәлкем кирәк, бәлкем бу яхшы әйбер, бәлкем син үзеңә шулай итеп нәфил садакасы әҗр савабын аласың. Аллаһ Тәгалә сиңа шуңа әҗр савапларын бирер. Әмма ләкин мәҗбүр итү ансы инде кирәк түгел. Менә кабакны җыйдың син, балың җыйдың, әйдә шуннан гышыр садакасын чыгармасаң гынаһлы буласың, чыгармасаң җәһәннәмле буласың. Менә мондый инде сүзләр әйтү кирәк түгел, чөнки Аллаһ Тәгалә андый әйберләргә закат, гышыр закатын йөкләмәгән. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, безгә файда бирә торган гыйлемнәрне һәм файда бирми торган зыян килә торган гыйлемнәрдән Аллаһ Тәгаләгә сыгынабыз. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең хәлләребезне төзәтсен, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне гафу кылсын, Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны ныгытсын, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын, Аллаһ кушканнарын үтәргә Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм бирсен.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير وأقم الصلاة.